ITROD, Institution for Training, Relief, Rehabilitation of Disabled, Distressed, Disinherited Children. This institution was established in 1995 by Mr. Madhukar Reddy. When he was doing his B.Ed, he saw a blind boy's death and thought no one should get into this situation. In this institution, blind and orphans get free shelter and education. Nearly 1,037 orphans and disabled settled in different fields. Now, let's watch the EV of this institution. అంధకళాకారులు తీర్చిదిద్దబడ్డారు. 2004లో ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా అంధులచే శ్రీ సాయి మనోనేత్ర స్వరాలు
కొంచెం చీకటిలో వెలుతురుంది వెతికావా దొరుకుతుంది, చీకటిలో వెలుతురుంది వెతికావా దొరుకుతుంది, వెలుతురులో చీకటి ఉంది మరి గెరవిస్తే అదుపుతుంది అంటారు. అందుకనే ఈ చీకటి ప్రపంచంలో మీరందరూ ఉన్నటువంటి ధైర్యంతో ఇట్లాడు ఈ కార్యక్రమానికి స్వీకారం చుట్టింది. అందుకనే ఈ కార్యక్రమానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్కూల్ యాజమాన్యానికి, ఇందులో భాగస్వాములైనటువంటి మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఇట్లాడు ఫౌండేషన్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ అన్న. मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया, समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये टॉर्च लाइटिंग खा गया, इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया, पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया, ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है। फोन हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसे अपने
Very few. Are you listening to your children? Yes? Okay. Without interruption. Without interruption, completely you are listening to them? I don't think so. Even I didn't do, but now I am aware that first I have to give my child time to speak. I have to listen totally, leaving all the work aside and listen to them without interrupting. Even we know what they are going to talk with us. మీరు ఎంత పేషెన్స్గా ఉండి మీ పిల్లలు చెప్పేది వింటే వాళ్ళకంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ రెడీ టు షేర్ విత్ యూ వెన్ యూ లిసన్ టు దెమ్. ప్లీజ్ లిసన్ టు దెమ్ ఫస్ట్ అండ్ లేటర్ if you have any suggestions, first praise the kids honestly. Tarvata you correct them in a gentle way that they should not get hurt to share with you next time. That is what they'll get the confidence. And one more question, giving quality time to your kids. You have to. What is the quality time? Sitting with them, but doing our household chores, making her sit aside, making them sit aside. No. Any work you have, please keep it aside and give your full time to the kid. Then they will come back to you. If you want to be in their memories tomorrow, you have to be with them now. I hope you understood. మనము ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు మనను గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఇప్పుడు వాళ్ళతోని ఉండాలి. I know parenting is the biggest challenge and it is a beautiful challenge for everyone. Biggest project, not challenge, project, beautiful project. దాన్ని మీరు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేస్తే అంత బాగా అవుతారు మీ పిల్లలు. రైట్? And one more thing. Nowadays I am observing most of the parents after 10th standard, few parents after 7th, they are joining their kids in the hostels. So అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి, 10th అంటే 15 years. మన పిల్లలు మన దగ్గర ఓన్లీ 15 yearsే ఉంటారు మీ సంరక్షణలో. అంటే ఆ 15 yearsలో 12 hours తీసేసేయండి, ఓన్లీ 12 hours. 12 hours అంటే పడుకోవడానికి, ప్లే టైం, మళ్ళీ దాంట్లో అగైన్ 7 hours తీసేసేయండి. సో ఇన్ ఎ డే హార్డ్లీ దే స్టే విత్ యూ ఫ్యూ అవర్స్. అట్లా 15 years లెక్క పెట్టుకోండి, హౌ మచ్ టైమ్ యూ ఆర్ గివింగ్ టు యువర్ కిడ్. బికాస్ మీ పిల్లల కోసమే నేను కష్టపడుతున్నాను అంటాం కదా, మరి వాళ్ళకి మనం టైం ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత వాళ్ళు హాస్టల్ వెళ్ళిపోతారు, ఇంటర్మీడియట్, ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, తర్వాత వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. సో వాళ్ళకు గుర్తుండేది ఎప్పటికీ కూడా, వాళ్ళకు ఇంటికి ఎప్పుడు రావాలనిపిస్తుంది అంటే పేరెంట్స్ ఎప్పుడైతే కనెక్టెడ్ ఉంటారో వాళ్ళతో మీరు కనెక్టెడ్ ఉన్నారనుకోండి, దే ఫీల్ లైక్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ యూ. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఎప్పుడు కూడా నేను నీకోసమే ఇంత కష్టపడుతున్నాను అని చెప్పకండి. వాళ్ళ కోసం మనం కష్టపడట్లేదు, మన కోసమే మనం కష్టపడుతున్నాం. రైట్? ఎస్ ఎస్ ట్రూ. వాళ్ళ కోసం కష్టపడట్లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచిగా ఎదిగినారనుకోండి మనకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, మనం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం. సో I request all my dear parents, give your time, listen to them, and please వాళ్ళ క్వశ్చన్కి కంటిన్యూస్గా ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి, అంతేగాని విసుక్కోకండి. మనం ఎప్పుడైతే విసుకున్నామనుకోండి వాళ్ళ వై క్వశ్చన్కి, వాట్ క్వశ్చన్స్కి, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్స్ అగైన్. సో వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ అక్కడనే ఆగిపోతుంది. సో ఇప్పుడు పిల్లల భవిష్యత్ అంతా మన చేతుల్లో ఉంది, ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్. అండ్ యాజ్ ఎ స్కూల్ we are doing so many
ప్రాజెక్ట్స్. ఐ థింక్ అవన్నీ కూడా అక్కడ స్క్రీన్లో మళ్ళీ ఒకసారి చూపించి మీకు రిమైండ్ చేశారు. సో వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ బెస్ట్ టు గివ్ దెమ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐ వాంట్ యువర్ సపోర్ట్. After coming back from school, give them time, talk to them, comfort them, give them enough quality time, and read with them, play with them. Then they become very confident children. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పెద్దగైన తర్వాత వాళ్ళకి మీ మంచి మెమరీస్ గుర్తుండిపోయి దే వాంటెడ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ స్టే విత్ యూ. సో అండ్ ఎవ్రీ డే పడుకునే ముందు మీ పిల్లలకి ఐ లవ్ యూ చెప్పండి, డోంట్ ఫర్గెట్. అది చెప్పినారనుకోండి వాళ్ళకి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. దే అండర్స్టాండ్, ఓకే మా పేరెంట్స్ దాంట్లో మేము ఎంత ఇంపార్టెంట్ మా పేరెంట్స్కి అనేది. సో దట్ గివ్స్ దెమ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్, బట్ సిన్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు రిమైండ్ యూ. సో ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ టైమ్. వన్ మోర్ థింగ్, children are very good imitators. They imitate us. మనం ఏం చేస్తే మన పిల్లలు కూడా చాలా మట్టుకు అవే చేస్తారు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏం చేస్తున్నారనుకోండి నెక్స్ట్ అదే పద్ధతిలో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో గివ్ దెమ్ రైట్ థింగ్ టు ఇమిటేట్. సో ఐ విష్ ఆల్ గుడ్ లక్ టు మై డియర్ పేరెంట్స్. ప్లీజ్, ఐ విష్ యూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్. డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ టేకింగ్ కేర్, బట్ థింక్. Welcome Class 5 Marvelous Malala students. We show the scenario of the social network, and after their performance, let's decide whether people are our best friends on social network.
కాలేదు. అయ్యో, మరి ఎలా? ఇప్పుడు మనం ఎన్ని పుస్తకాలను చదువుదాం? ఎక్కడైనా వెతుకుదాం. దాని గురించి అంత శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కాలంలో టెక్నాలజీ చాలా అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది. మనకు తెలియని విషయాలను గూగుల్, ChatGPT, AI ఇలాంటి ఎన్నో యాప్స్ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇలా మనకు కావలసిన సమాచారంను సులువైన పద్ధతిలో మనకు అందజేస్తుంది. ఏంటి తప్పి నువ్వు అంత డల్గా కనిపిస్తున్నావు? నాకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ నా ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా చదువు మానేసి నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. అయ్యో తల్లి, నువ్వు అంత బాధపడకు. నీకు చదువు మీద ఆసక్తి ఉంది కావున మన లాంటి వారి కోసం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. నువ్వు పని చేసుకుంటూ చదువుకోవచ్చు. నువ్వు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని కూడా సాధించవచ్చు. అవునా? నాకు తెలియదు. ఇక నుండి నేను కూడా పని చేసుకుంటూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ తన్మయ్. అమ్మా, ఏం చేస్తున్నావమ్మా? నేనా? వంట చేస్తున్నా హనీ. ఏం కావాలో చెప్పు. ఏం వంట చేస్తున్నావమ్మా? పప్పు చేస్తున్నా హనీ. అబ్బా, ఎప్పుడూ పప్పేనా? ఏదైనా ఎమ్మీగా చేయొచ్చుగా అమ్మా. సరే హనీ, ఒక్క 10 నిమిషాలు ఆగు, నీకు టేస్టీగా చేసి ఇస్తాను. సరే అమ్మా. Hey Google, how to make yummy vegetable fried rice? Honey, నీ yummy food రెడీ అయింది నాన్న. ఎలా ఉంది హనీ? వావ్, చాలా బాగుందమ్మా. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ వర్షిత్, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఇంత పెద్ద లైన్ ఏంటి? నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను రా. హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి టికెట్ కోసం క్యూలో నిల్చున్నాను. అవునా? నువ్వు హైదరాబాద్కి వెళ్ళడానికి ఇంత పెద్ద లైన్లో నిల్చొని టికెట్ తీసుకోవడం ఏంటి? ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చుగా మొబైల్లో. ఓ అవునా? ఆ విషయం నాకు తెలియదే. అదెంత సులువుగా అయిపోతుంది. ఒకసారి నీ ఫోన్ ఇలా ఇవ్వు, ఆన్లైన్లో ఎలా బుక్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఆన్లైన్ బుకింగ్ చేయడం ఇంత ఈజీనా? నాకు ఎన్ని రోజులు ఈ విషయం తెలియదురా. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ రా. ఈ జన్మమే రుచి చూడటానికి దొరికెరా.
thousands of animals, like cows, birds, whales, turtles, die every year due to plastic. Plastic in the gut just stays there, stops food digestion, often leading to slow, painful death. Plastic takes up to 1,000 years to decompose, so even after killing an animal, it goes on to kill many more. It was too late for these animals, and if we don't act, it will be too late for everyone. Out of 300 million tons of plastic produced annually, only 10% gets recycled. That means we have a lot to do. Let's get started. छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अपनानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। We love our Mother Nature and will protect her in every way. We make plastic. We buy plastic. We use plastic. And we have to stop. If you cannot reuse it, fuse it. Today, we are taking an oath not to pollute this earth. Are you with us? And we thank the teachers and the staff members, non-academic team members and other members, those who have supported Presidency to reach this milestone. And there is another campus adding to us called Aravali. This is the announcement for new campus of September. Thanks to all the parents. Give a big round of applause. This is your success. This is your school. Thank you. Thank you.
kids. Thanks to all the teachers, thanks to all the faculties, parents and the students. Without students, we cannot run the show. They are the backbone for this program. Give a big round of applause to all the participants. Thank you, thanks for the opportunity. Thank you, Arnav. भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा झूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। इसे भी तो वरना आज भी खाना नहीं होगी, समझी? सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है।